이 새벽에 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다. 오늘 이 새벽 집회를 통하여, 특별 새벽 봉회를 통하여 우리의 삶의 모든 짐들이 벗겨지고 영혼의 세포가 춤을 추는 오늘 새벽이 되었으면 좋겠습니다. 죽은 자를 살리시고 없는 것을 잃게 하신 하나님의 은혜를 실체로 체험하는 성령 충만한 오늘 둘째 새벽 봉회가 되기를 간절히 바랍니다. 이제 다 일어나셔가지고 주님 앞에 우리의 삶을 다 맡기면서 주 사랑 한없고 우리 찬송하면서 하나님 앞에 오늘 우리의 모든 것들을 다 올려드리면서 둘째 날 새벽 봉회 주님 앞에 나가도록 하겠습니다. 주 사랑 한없고 하겠습니다. 주 사랑 한없고 주 그대로 될 것을 믿음으로 고백. 주 사랑 한없고 같은 마음을 가지고 His love has no limit. 둘째 날 우리 모두가 다 제사성적 기도를 주님 앞에 올려드리기를 원합니다. 기도의 마음을 온전히 기도의 제물되게 하여 주셔서 하나님 아버지 갑절의 은혜를 부어 주옵소서. 이번 이후로 코로나가 다 정리되기 시작하여 주옵시고 한국교회 온전한 회복을 주시고 세계 복음주의 교회가 쇠퇴하지 않도록 다시 한번 은혜의 새로운 모멘텀, 은혜의 새로운 터닝포인트가 되게 하여 주시옵소서. 이번 특세 이후에 코로나의 모든 것들이 새롭게 정리되고 한국교회가 회복될 수 있도록 은혜의 새로운 터닝포인트가 될 수 있도록 도와주시옵소서. From all over the world, 전 세계에서 들어오시는 모든 주의 권속들 동일하게 하나님의 예비하신 복을 허락하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 자, 이 시간 오늘 갑절에는데 우리 마이클 리버스, 정말 영국의 지성인이고 신학자이고 또 우리 교회 명예 목사님과 같은 목사님이신데 마이클 리버스 목사님이 이 시간 먼저 말씀을 주시겠습니다. Warm greetings from Wales, dear friends, dear brothers and sisters at Serang Church. And special greetings to you elders faithfully serving the church in this time. And to my dear friend and partner in the gospel, Pastor John O. I wish I could be with you in person right now. But more important, I and the team here at Union and the churches we serve, we are with you in spirit and in prayer. I have always been so encouraged by your prayer meetings, and it is prayer that I want to look at with you now as we turn to Jesus' words in Matthew 6. And I want to focus on those simple words of Matthew 6, verse 9, where Jesus says, "Pray like this, our Father in heaven." For they are words we'll see that open the floodgates of prayer and heavenly blessing. So
What is real prayer? John Calvin put it brilliantly. He said, prayer is the chief exercise of faith. In other words, prayer is the first and main way true faith expresses itself. Because in true prayer, we actually depend upon God. We actually trust Him. And that is exercising faith. In prayer, you show how much you really want communion with God, how much you really depend on Him. Which is why, friends, prayerlessness is practical atheism. And if that's true, that prayer is the chief exercise of faith, dear brothers and sisters, of course everything, of course the world, the flesh, the devil, everything conspires against you praying. Meaning, friend, you're not the odd one out in your struggle with prayer. Sometimes that's our fear. We struggle with prayer, we think it's our secret shame. Everyone else can do it, I struggle. No, you're not the odd one out. You're just a sinner. And sinners are naturally inclined away from faith, away from prayer. And if you know yourself a sinner, you know who the friend of sinners is. We struggle with prayer because we're sinners, but we come to the friend of sinners. So, if prayer is the chief exercise of faith, what's going to help us sinners pray? If prayer is exercising faith? Well, faith comes by hearing the word of God. Paul writes that in Romans 10, verse 17. Faith, and so prayer, is birthed by the gospel. And that's why scripture and prayer are so often put together. Do you remember Daniel in Daniel 9? He was encouraged to pray by reading Jeremiah. It's the word of God, the gracious message of Christ that awakens faith and so awakens prayer. We breathe in scripture and we breathe out prayer. Breathe in, breathe out. That's the Christian life. Prayer is the breath of heavenly life. And where that life is, there will be some prayer. Where heavenly life flourishes, there will be much prayer and much pleasure in prayer. So, let's go to the Word of God now, which feeds prayer. In Matthew 6, verse 9, Jesus says, pray like this, Our Father in heaven. Our Father in heaven. So the first thing Jesus would have prayers known is the name Father. That is the first and basic lesson in prayer. Now, friend, do you know God as your Father? Well, if you've put your trust in Christ, He is your Father. And yet, naturally, we tend to think of God as aloof in heaven, a distant ruler. We imagine He's too great to be interrupted by us sinners. And so He feels distant and we feel guilty. And so we don't dare go to Him in prayer. Oh no, brothers and sisters, God is so great, He cannot overlook you. And the gospel means He is not a distant Lord in heaven. He sent His Son to bring us back to Himself, that we might be adopted. The Father sent His Son, that the Son might be the firstborn among many brothers and sisters, that we, yes, we might be His children, that we might call Him Abba, Father. To call God Father means you understand that the Son, who's been eternally in the lap of the Father, has come to bring us that we might be with Him there where He is, that we who've rejected Him might be brought back, and brought back not merely as creatures, but as children, to enjoy the love the Father has always shown the Son. You know, twice Paul in his letters writes that God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. And have you ever noticed what a strange word he uses there? Paul writes all his letters in Greek, but here he inserts this one Aramaic word, Abba. Why does he do that? Why does he change language? Why this one word in a different language all of a sudden?
Well, if you turn to the scene in Mark 14, where Jesus is praying in the garden the night before he's killed, there you hear him talking in private to his Father. He says, Abba, Father. And Paul, by using us this word, is showing us as personally as he can, sonship means being given the very relationship with the Father that the Son himself has. So that we come before the Father now, just as Jesus does. Abba. This is Jesus' personal name for his Father, and he shares it with us. It's an intimate word. You can hear it just as you say it. Abba, Abba. I think a little child couldn't say Father, but even a little baby can babble Abba. It's what Jesus shares with us, a childlike intimacy with God, trust and love. For to know I am a beloved child of God, it stops me from thinking that prayer is some ladder to God, an exercise by which I work my way into his favor. No, prayer doesn't make you more accepted by God. Prayer is growing in the appreciation of what I have been given. That united to Christ, I am. And if you've trusted Christ, you are a cherished child, and the Father delights to hear you. For to our Father, prayer is the cries of his little children. Prayer is described as incense in Scripture, a pleasing smell. In other words, our Father delights to hear, to help. Now, friends, the devil loves to fight us here. The devil will whisper, you can't pray. Why would a holy God listen to a sinner like you? Don't listen. Don't listen to him. Don't think that you need to prepare yourself before you can pray. If you feel too sinful, if you feel too spiritually cold to pray, cry out to him for mercy. Call now to the throne of grace, and your words will go into the loving ears of your Father. And if still you feel you can't pray, look to the cross. The cross is God's guarantee he will hear the prayers of his children. So look to the blood of Christ when you pray. See how he's covered your sins. See how he's opened the way to heaven. See how he loves you. And can you doubt he longs to hear from you? Go to your Father. He promises he will hear and he will answer. Let's look at the next word Jesus uses to help us pray. He says, pray like this, our Father in heaven. For this kind Father of ours is the King of all creation, the Lord of hosts. You know, my ministry, Union, has a PhD program to raise up Christian leaders. And we run it in partnership with the Free University of Amsterdam. Now, the Free University of Amsterdam was founded by the great Calvinist theologian Abraham Kuyper, who in the early years of the 20th century was also Prime Minister of the Netherlands. And in his inaugural lecture for the Free University of Amsterdam, Kuyper famously said, "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, 'Mine.' Indeed, every molecule in the universe moves at his command. There is no power, no authority outside his control. He's not worried by a pandemic. He has it on a chain, and he uses it for his glory. And so, when you come to him in prayer, you come boldly to your Father, and you come confidently, for he reigns over all." John Newton put it like this. He said, "You are coming to a king. Large petitions with you bring. For his grace and power are such, none can ever ask too much." I never knew John Newton, of course, but I had the privilege of ministering together and writing a book together with the great John Stott. John Stott said he once visited a small village church when he was on holiday. And he said this. He said, "When we came to the pastoral prayer, it was led by a lay brother because the pastor was on holiday.
So he prayed that the pastor might have a good holiday. Well, that's fine, said Stott. Pastors should have good holidays. Second, he prayed for a lady member of the church who was about to give birth to a child, that she might have a safe delivery, which is fine. Third, he prayed for another lady who was sick. And then it was over. That was all there was. It took 20 seconds. I said to myself, this is a village church with a village God. Now, friends, the Korean church has been known for its fearless faith, for its bold praying in the face of impossible odds. And the Lord has blessed you richly for it. And so I beg you now, do not lose that. Do not settle for small prayers to a small God. Do not be anxious like the world, running and hiding from problems like everyone else, because our Father is not a village God. So don't pray cautious little prayers for little things that you can see to yourself. You are coming to a king. Large petitions with you bring. And the greater your view of God, the more you will expect from him. And the more you expect from God, the more you are likely to receive. So when you pray, don't think about praying. Focus on the one you're praying to. Remember who you are coming before. For when your eyes go up and you see the awesome sovereignty of our Father in heaven, your prayers will get bigger. For he is not a village God. But there is one more important word Jesus uses when he teaches us, pray this, our Father in heaven. And that is, he is our Father in heaven. Not just my Father, our Father. Now, have you ever wondered about that time in Matthew 9 from verse 36, where we read that when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And do you remember, he said to his disciples, the harvest is plentiful, the laborers are few. Therefore, Jesus said, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. That is what my ministry union is all about. But why did Jesus ask his disciples to pray this? Surely Jesus could pray for that. And wouldn't one prayer of Jesus be worth more than all of their prayers? But he wants them to join with him, to share his concerns, to share his prayers, to share his mission. And that's what we're doing in prayer. We are joining in with the Son's fellowship with his Father, joining in with his mission to the world. We pray with him, our Father. And what confidence that gives. And we pray, our Father, because he brings us together as the Father's family. When we pray together, it is a little bit of heaven on earth, gathering together around the throne. Whether that is brothers and sisters gathering at Sarang Church, or whether it's brothers and sisters in Wales and South Korea and elsewhere, coming together in one spirit to kneel together before our one Father. Then our prayers for each other build up our love for each other. We feel our family fellowship together more. And then we express what Jesus died to gain. We are a worldwide family, united by the blood of Jesus, sharing one spirit with our eyes all fixed on that same sovereign throne of grace. My beloved brothers and sisters, now as you come to pray, you show how different we all are to the world. We are not an anxious people without help. We are not left to ourselves to protect and bless ourselves. We are not alone in the world, throwing up desperate prayers to a distant God who may or may not hear us. No, with boldness and with joy, we get on our knees, and with fearless faith we pray, our Father in heaven. And his fatherly heart is near to all who call on him. And that fatherly heart then wields the scepter that rules the world.
Mike, we appreciate your anointing message. Very, very impressive. 내가 아는 영어가 이게 전부예요. 자, 너무 감사하고 하여튼 우리 오늘 유니온 신학교 총장이시고 저희와 함께 동력하시는 귀한 목사님이시다. 다시 한번 감사하십시다. 고맙습니다. 자, 우리의 기도가 우리의 적은 기도 우리 다 하지만 우리의 기도가 이렇게 묶여져서 예수님 기도하면 다 되는데 우리의 기도를 하게 하시는 이유는 우리를 주님의 사역에 동참시키기 위하여. 할렐루야. 그래서 오늘 지금 본당, 별관 또 전국 각지에서 지금 미래자립교회도 한 3,000여 교회 또 우리 한 500여 교회 또 모든 분들이 참여하시고 전 세계에 사시는 모든 분들의 기도가 묶여져 가지고 주님의 재림의 시기가 앞당겨지기를 바라고 세계 선교를 마무리하는 데 쓰임받기를 간절히 바랍니다. 다시 한번 우리 기도를 통해서 일하시는 주님을 찬양하고 그리고 우리가 걱정하는 수많은 기도의 제목들이 이 하나님 나라를 위한 영광스러운 기도를 통하여 압도적인 은혜가 있기를 간절히 바라는 것입니다. 여러분들 다시 한번 받으신 뉴스레터 잠깐 보십시다. 보시고 오늘 둘째 날인데 오늘 그 특세 이후에 후집회도 사랑의 교회 비밀 병기입니다. 참고하시기를 바라고 우리가 기도하는 것은 이번 특세 기간 성령의 보호막으로 온전히 진을 쳐주셔서 사랑의 교회 특세 이후 전 세계 코로나 문제 해결될 수 있도록 길을 열어주시기를 바랍니다. 2페이지, 3페이지 쭉 참고하시고 또 유니온 신학교와 사랑의 교회 동력 10주년 기념 보고서가 나와 있습니다. 앞으로 사랑 글로벌 아카데미와 함께 이 귀한 사역을 잘 감당할 수 있기를 바라고 유럽의 1,000여 개 교회 개척을 위하여 저희들이 준비를 했는데 지금 120여 교회가 개척되었습니다. 할렐루야. 감사를 드리고 아까 제가 여러 한 20여 개국 여러 유럽의 나라들 여러분들에게 말씀을 드렸는데 그 나라들마다 또 이렇게 귀한 교회들이 개척되었습니다. 감사를 드립니다. 마지막 페이지를 좀 참고하겠습니다. 마지막 페이지 쭉 보시고 그 유니온 미션, 유니온 글로벌 향후 쭉 10년 쭉 참고하시고 마지막 우리 페이지를 좀 보겠습니다. 복음의 서진 특세 참여 귀하게 감사하고 그 다음 주차 문제 여러분들 잘 참고하시고 마제스타 시리 보십시오. 그 다음 5번째 한국교회와 세계교회 성도님들을 위한 은혜 게시판 활용 연합특세 홈페이지가 나와 있습니다. 그리고 어제 보니까 우리 은혜 게시판을 활용하는 건데 어제 많은 분들이 은혜 게시판에 들어와 가지고 은혜 게시판에 들어온 거 읽기만 해도 은혜가 돼요. 이게 무슨 말인지 알 사람만 알도다. 그래서 주신 은혜 나눔으로 주실 은혜를 기대할 수 있기를 바랍니다. 한번 따라하겠습니다. 주신 은혜 나눔으로 주실 은혜 기대하자. 아멘. 참고하시고 어제 참 감사했습니다. 은혜 게시판에 나온 중국, 말레이시아, 필리핀 또 여러 군데서 오신 분들 다 참고하시길 바랍니다. 오늘도 후집회할 때 아름답고 놀라우신 이름 높으신 그 이름 예수 찬양함으로 말미암아 많은 치유가 일어나기를 간절히 바랍니다. 자, 이제 권성수 목사님께서 말씀을 전하실 터인데 우리 다 함께 요한복음 15장 7절 8절 에베소서 5장 18절을 말씀을 지금 보도록 하겠습니다. 요한복음 15장 7절 8절 말씀 주십시오. 요한복음 15장 7절 8절 다 아시는 말씀이에요. 또박또박 같이 한번 7절은 제가 보고 8절은 여러분들 교도하겠습니다. 7절 보겠습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 8절입니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아멘. 그 다음에 에베소서 5장 18절을 또박또박 같이 우리 합독하겠습니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 아멘. 자, 오늘 여러분들이 어저께 우리 세계를 만드시는 주 Expect the New Way Maker 되어 있는데 여기 있는 내용들 여러분들 쭉 보셨는데 오늘 둘째 날
권성수 목사님 그 설교 노트가 나와 있습니다. 여러분들 참여하시고, 제가 이걸 보면서 저도 가슴이 막 뜨거워졌어요. 아, 목사님 주실 말씀 너무 귀하다 이렇게 생각하고, 하여튼 오늘 은혜 못 받고 돌아가는 자가 한 명도 없기를 바랍니다. 그리고 목사님 말씀 전하는 가운데서 우리 다 성령 체험하는 시간 되기를 바라는 것입니다. 만약에 오늘 안 되면 후집회 때라도 해야 될 것 같아요. 목사님 나오실 때 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 목사님 반갑습니다. 제가 오늘 요한복음 15장 말씀을 예전에 했던 말씀 다시 들고 나오는 이유는 새로운 각도에서 이 코로나 바이러스 이 시대에 하나님의 경고 나팔이 전 세계에 울려 퍼지고 있는데 종말이 가까이 왔다. 예수님 재림이 가까이 왔다. 이거는 막 그냥 경고하시고 계시는데, 이 나팔 소리를 들으면서 새롭게 하나님께서 제 가슴 속에 불을 지르시는, 계속 타오르게 하시는 메시지, 그것을 제가 오늘 들고 나온 겁니다. 하나님께서 새롭게 말씀하실 때 여러분이 평소에는 표층 의식, 그러니까 표면 의식 속에 깨닫는 건 5%밖에 없어요. 근데 여러분의 숨겨져 있는 잠재의식, 잠재의식이 95%나 숨겨져 있습니다. 그 잠재의식 속에 숨겨져 있는 죄와 문제와 또 우리가 알지 못하는, 아직 깨닫지 못했지만 체험할 수 있는 하나님의 능력을 이번 기회에 새롭게 발견하셔서 여러분의 심령 속에 성령을 통해서 예수의 생명이 약동하고 이 생명이 넘치게 흘러가기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 이런 특세를 통해서 전 세계적으로 하나님께서 살리고 키우고 고치는 놀라운 역사를 이루시는 줄로 믿습니다. 지금도 이 작업을 하시고 계시죠. 요한복음 14장부터 16장까지가 예수님의 성령론이에요. 예수님의 원본 성령론인데, 이 원본 성령론을 제가 새롭게 조명을 하면서 깨닫는 것이 뭐냐면, 성령의 능력, 그런데 이 성령의 능력이 말뿐인가 하는 거거든요. 들을 때뿐이고 읽을 때뿐이고 말뿐인가? 분명히 그것이 아니거든요. 성령 충만의 비법이 분명히 있는데 이것을 우리가 체험하는 것이 관건이구나. 말로만 아는 것이 아니고 지식적으로만 아는 것이 아니라 이 성령의 능력, 성령의 충만을 성경에 근거해서 바르게 체험하는 것이 관건이구나. 이걸 새롭게 깨닫는 거예요. 요즘 왜 기독교에서 사람들이 이탈할까요? 예수 믿어서 받은 증거가 없기 때문이거든요. 예수 믿었는데 확실한 생명과 능력의 체험을 못했기 때문이거든요. 교회를 떠나요. 또 딴 데로 가요. 딴 데로 갈 때 서양에서는 특별히 뉴에이지 쪽으로 엄청 많이 넘어갑니다. 서양에서 나오는 책들 중에 아마 여러분도 읽어보셨겠지만 완전한 건강, 성공을 불러오는 7가지 영적 법칙, 이런 거 아마 혹시 읽으셨는지 모르겠는데, 디펙 초프라라고 하는 분, 하버드 의대에 나와서 영성의 최고의 권위자라 이렇게 인정받는 분인데, 이 디펙 초프라의 글을 읽어보면 굉장히 공감이 갈 수 있어요. 그런데 그걸 자세히 분석하면 힌두교의 영성입니다. 힌두교의 영성에다가 의학이라고 하는 과학을 덮어 씌워놓은 거예요. 그거 여러분 따라가시면 자기 속에 신적인 요소가 있고 자기 속에 작은 하나님이 있기 때문에 자기가 마인드 컨트롤을 하면 자신의 질병을 포함해서 모든 현실을 바꿀 수 있다라고 하는 뉴에이지 영성이라고요. 이거 따라가면 큰일 나거든요. 근데 자기도 모르게 그냥 따라가는 시대가 돼버렸어요. 뿐만 아니라 여성 톡쇼 할 때 전 세계적으로 가장 인기가 있는 사람 있잖아요. 오프라 윈프리. 연예인 중에서 수입이 제일 높다고 해요. 그가 예전에는 성경을 달달 외우면서 정말 복음주의자로 살았던 사람이에요. 근데 지금은 뉴에이지를 선전하는 사람이 됐거든요. 그가
복음에 충실하다가 요즘은 뉴에이지로 들어가서 그것이 마치 복음인 것처럼 전달하는데, 그러면서도 동시에 조엘 오스틴 목사님을 존경한다 그러고 T.D. 제익스라고 하는 유명한 감독이 있는데 달라스 근교에 파터스 하우스라는 교회를 심호하시고 계세요. 저도 그 교회 몇 번 가봤는데 그 목사님을 존경한다고 하면서 동시에 뉴에이지 영성을 전달하고 있는 거예요. 이 뉴에이지 영성은 당신 속에 작은 하나님이 있다는 거예요. 근데 그 하나님의 신적인 요소, 이것을 끌어내면 당신의 삶 전체를 통제할 수 있다. 이거 복음이 아니거든요. 근데 이런 쪽으로 빠져들어가는 모습을 보면서 야, 이거 보통 문제가 아니구나. 성령의 영성을 얘기할 때 성경대로의 정확한 영성을 제시해야 되겠구나 하는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 사람들이 영적인 체험을 못하고 예수의 생명의 능력을 체험을 못하니까 엉뚱한 데로 가고 있단 말이죠. 그런데 이 예수의 생명을 체험하고 영적인 능력을 실제의 삶 속에서 살아계신 하나님으로, 하나님의 능력으로 체험하는 사람들은 놀라운 변화를 체험하고 있거든요. 영국 교회가 가라앉고 있다 그러지만 영국 교회에서도 예수의 생명을 강조하고 복음을 강조하고 성령의 능력을 체험하는 교회는 지금도 부흥하고 있어요. 일어나고 있어요. 유명한 신학자 중에서 하비 칵스라는 사람이 있습니다. 이 하비 칵스는 1965년도에 세큘러 시티, 세속도시라는 책을 써서 하나님 죽었다 그랬어요. 사신신학자예요. 그런데 1994년도, 약 30년 이후 1994년도에는 Fire from Heaven, 하늘에서부터 내려온 불이라는 책을 썼어요. 하나님이 살아계셔서 역사하신다, 이런 책이에요. 제가 그분하고 연세대학교에서 잠깐 토론을 했는데 제가 그랬죠. 당신이 말이야 30년 전에는 하나님이 죽었다고 세속도시를 쓰더니 30년 후에는 어떻게 하나님이 살아계신다고 이렇게 모순적인 얘기를 하느냐, 그런 말을 했더니 그분이 나름대로 설명을 내려놓더라고요. 그분이 하나님이 죽었다고 했는데 자신이 일하고 있는 도시의 교회들을 관찰해 보니까 대부분의 교회들이 가라앉고 있는데 예수의 생명이 약동하는 성령 충만한 교회가 있더라는 거예요. 근데 그 교회가 막 일어나고 있는 거예요. 그래서 그 교회를 보면서 Fire from Heaven, 하늘에서 내려온 불이라는 책을 쓴 겁니다. 저는요, 여러분들이 예수 생명이 약동하고 흘러가는 성령의 충만함을 받기를 주의 이름으로 축원합니다. 이것을 체험해야 되거든요. 듣는 것이 중요하지만 듣는 것만이 아니에요. 여러분 듣는 이 내용이 아까 오 목사님 말씀하신 대로 여러분의 삶 속에서 확실한 간증이 될 수 있을 정도로 체험되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 체험이 관건이라는 거예요. 근데 이 성령의 능력을 체험한다고 할 때 균형을 잡아야 돼요. 균형. 이게 자꾸 엉뚱한 데로 가거든요. 요즘 말이지, 직통 계시를 받는다 그러고 마치 하나님의 음성을 직접 듣는 것처럼 성수야 들어라 하고 듣는 것처럼 그런 분들이 나오거든요. 하나님의 음성 들어요. 물론 하나님의 음성을 듣는데 성경에 근거해서 성경 말씀을 깨닫게 하시고 적용하시는 하나님의 음성을 듣는 거예요. 균형이 잡혀야 균형. 성령의 능력을 얘기할 때 내적인 능력이 굉장히 중요하거든요. 여러분이 예수를 믿는 순간에 사망에서 생명으로 옮겨지고 지옥에서 천국으로 옮겨지고 여러분의 이름이 천국 호적에 기록되는 거예요. 이게 최고의 능력이에요. 보이지 않지만 사망에서 생명으로 옮겨지고 지옥에서 천국으로 옮겨서 여러분의 영원한 운명이 변하는 것, 이건 대단한 내면 능력이죠. 그리고 여러분의 삶의 현장에서 끊임없이 계속해서 변화되는 것, 이 내면 능력 굉장히 중요한 것이고 제일 중요한 것이에요. 그러나 외면 능력도 있습니다. 복음이 나갈 때 이 복음을 확증하는, 확실하게 보여주는, 지금 전달하는 복음이 살아있는 복음이다, 이것이 생명과 능력과 변화의 복음이다 하는 것을 증명해주는 능력이 뒤따라가는 거예요. 이것이 외적인 능력이에요. 내적인 능력이 중요하지만 외적인 능력도 있음을 믿습니다. 딱 몇 주 전이에요. 성령 충만을 말할 때
여러분, 성령 충만을 또 한쪽으로 치우쳐서 말씀하시는 분들이 계세요. 한쪽에서는 막 소낙비와 같은 충만을 얘기해요. 막 방언하고 예언하고 신유가 나타나고 막 몸에 막 뽀짝뽀짝뽀짝 하는 게 오고 전기 같은 것이 오고 막 이런 거. 그런 것을 못 받으면 성령을 못 받았다, 또 이렇게 얘기하는 한쪽이 있고요. 다른 한쪽은 그런 거 하나도 없어. 성령의 은사고 뭐 그런 기적적인 것들은 다 지나갔다. 지금은 중지된 시대다. 양쪽의 극단이 있는 거예요. 그런데 성령의 충만을 말할 때 말이죠, 성령의 충만이 두 가지로 나타나요. 두 가지. 하나는 뭐와 같은 충만이냐면 보슬비와 같은 겁니다. 보슬비 같이. 지금도 여러분이 말씀을 듣는 동안에 조용하게 비를 맞는 것 같지 않는데 성령을 통해서 예수 생명의 복음의 말씀이 여러분에게 단비처럼 잔잔하게 내리는 것을 믿습니다. 이게 지금 내려오고 있습니다. 내려오고 있기 때문에 여러분 마음에 감동이 임하는 거예요. 잔잔하는 거예요. 근데 말씀을 듣다가 보면 여러분의 변화가 나타나는 것을 체험하게 되거든요. 이 인격과 생활의 변화인데, 이 인격과 생활의 변화는 점진적으로 일어나요. 평생토록 일어나요. 조금씩 좋아져요. 조금씩 예수님을 닮아가요. 조금씩 예수님의 몸 되는 교회를 세워나가요. 조금씩 글로벌 미니스트리에 관심을 가지고 뛰어들기 시작해요. 이것이 보슬비 충만이에요. 보슬비 충만. 이런 보슬비 충만이 있음과 동시에 소낙비 충만도 있어요. 소낙비 충만은 무엇이냐면 갑자기 임하는 거예요. 갑자기 성령께서 강하게 임하시는데요, 놀라운 현상이 나타나요. 소낙비와 같이 갑자기 임하실 때 어떤 사람은 끊지 못하던 죄를 끊어버립니다. 순간적으로 끊어버립니다. 제가 어제 그 말씀을 전하셨던 브라이언 박 목사님의 간증을 제가 유튜브로 한번 들어봤어요. 1994년 6월 17일에 그분의 삶을 전격적으로 변화시키는 그런 성령의 소낙비 충만이 있었더라고요. 죄를 완전히 끊어버리는 거예요. 근데 물론 그 후에도 죄를 짓기 때문에 꾸준하게 보슬비 충만을 받아서 점점 예수님을 닮아가는 일은 필요하지만 전격적으로 끊어버리는 일, 이것이 소낙비 충만입니다. 그리고 죄를 회개하는데 토하듯이 회개해요. 토하듯이 막 이렇게 회개해 보신 적 있습니까? 막 토하는 거예요. 토하는 거. 눈물 콧물 흘리면서 막 토하면서 회개하는 거예요. 이런 토하듯이 회개하는 거, 이거 소낙비 충만입니다. 소낙비 충만. 순간적으로 임하는 거예요. 또 하나님의 말씀이 예전에는 그냥 글자로만 보이는데 이 하나님의 말씀을 읽는 동안에 하나님의 말씀이 살아있는 말씀으로 막 살아 움직이는 것 같아요. 말씀 구절이 살아 움직이는 것 같아요. 생명의 말씀, 능력의 말씀, 변화의 말씀으로 막 들어오는 거예요. 이게 소낙비 충만입니다. 소낙비 충만. 다른 사람이 보면 전부 탄식하고 좌절할 수밖에 없는데 고난 중에도 말할 수 없는 기쁨이 임하는 거예요. 이것이 소낙비 충만입니다. 그리고 방언과 신유, 이런 은사도 임해요. 기적적인 은사도 임해요. 또 복음을 전하는데 굉장한 효과가 있어요. 복음으로 사람을 살리고 키우고 고치는 생명사에게 효력이 나타나요. 말씀에 능력이 있고, 말씀이 전파될 때 그 뒤에 막 능력이 따라가서 사람들이 변화되는 이런 소낙비 충만도 있습니다. 악령을 제압하는 소낙비 충만도 있어요. 여러분 얼른 생각하시면 예수의 이름을 하면 전부 다 귀신들이 확 물러나가고 뭐 우리가 이길 것이다. 예, 이론적으로는 맞아요. 그러나 실제로 한번 붙어보시면 귀신 들린 사람이 에이 저 내 장난감이야, 이런 반응이 나오게 돼요. 이 아무 힘도 없는 게. 그럴 수 있어요. 왜냐? 예수의 힘이 없는 게 아니에요. 예수의 힘이 없는 것이 아니고 여러분이 예수님의 생명이 약동하는 삶을 살지 않았기 때문에 능력이 안 나타나는 것뿐이에요. 근데 능력이 나타날 때는 악령을 막 제압해 버리는 겁니다. 꼼짝하지 못하게 제압하고 승리하는 역사가 나타나는 거예요. 이 소낙비 충만이 나타날 때는 교회가 요즘 코로나 때문에 점점 약화된다 그러는데 여러분이 성경에 나오는 대로 이번에 여러분이 요절로 삼으시는 대로 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리라
이 역사가 개인의 삶뿐만 아니라 교회에서도 나타난 거예요. 교회에서도. 교회가 부흥하고 성장하고 사회의 변화를 일으키고 전 세계로 뻗어나가는 이런 역사도 나타나는 겁니다. 이것이 소낙비 충만이라는 거예요. 보슬비 충만도 있고 소낙비 충만도 있는데, 보슬비 충만은 평생 가는 거예요. 점진적으로 가는 거예요. 이게 더 중요해요. 훨씬 더 중요해요. 여러분 만약에 소낙비 충만만 생각하다가 아이고 목사님 저 소낙비 충만 말씀하시는데 나는 한 번도 못 받았네, 그래가지고 좌절하고 실망하시면 안 돼요. 한 번도 못 받으실 수도 있어요. 그러나 받으실 수도 있고 자주 받으실 수도 있고 종종 받으실 수도 있고, 잠시 후에 제가 어떻게 받느냐 하는 말씀을 드리겠습니다만은 그것이 다르기 때문에 중요한 것은 보슬비 충만이에요. 여러분이 예수를 믿어서 사망에서 생명으로 옮겨지고 여러분이 천국 백성이 되고 천국의 왕자와 공주가 된 것이 최고의 충만인 줄 믿습니다. 이 성령의 최고의 충만이에요. 이것이 가장 중요하고 또 끊임없이 예수님을 닮아가는 거예요. 끊임없이 예수의 몸된 교회를 섬기는 거예요. 끊임없이 예수의 생명이 분출하는, 바깥으로 분출하는, 불신 가족과 친척과 친구와 이웃과 도시와 국가와 전 세계로 뻗어나가는 글로벌 미니스트리로 뻗어나가는 이런 역사, 이것이 성령 충만의 역사라고요. 성령의 역사는 핵심이 하나님께서 설계하시고 구원을 설계하셨어요. 예수님께서 오셔서 삶과 죽음과 부활로 시공, 구원의 건물을 지어놓으셨어요. 성령께서 오셔서 그 하나님의 설계의 뜻대로 예수님께서 다 지어놓으신, 다 이루셨다, 그 말씀하신 구원의 집에 여러분이 들어가셔서 구원의 생명과 능력과 축복을 마음껏 누리게 하시는 거예요. 이게 성령의 역사입니다. 성령께서는 여러분들이 예수님을 닮게 하시고 예수님의 몸된 교회를 세우게 하시고 예수님의 생명이 약동하고 흘러감으로 전 세계에 하나님 나라가 확대되게 만드시는 역사인 줄로 믿습니다. 이것이 성령의 핵심적인 역사예요. 여러분이 이런 성령의 충만을 균형을 잡고 이해를 하실 때 어떻게 하면 이런 성령의 능력을 체험할 수 있느냐 하는 것이거든요. 성령의 능력을 어떻게 하면 체험할 수 있겠느냐? 여러분 이렇게 하면 체험할 수 있을까요? 저를 따라하세요. 할렐루야 거꾸로 이렇게 하면 막 방언 올라온다, 방언 들어온다. 이게 자 이렇게 할 수 있을까요? 우리 집에 말이야 개도 방언하는데 하고 막 뚫기면 방언할까요? 하면 다 넘어가 버려. 하면 다 넘어가. 자, 이게 성령 충만의 방법일까요? 아니요. 성령은 하나님이세요. 하나님 제3위 하나님이시기 때문에 주권자입니다. 주권자. 원하시는 자에게 나누어 주시는 분이에요. 나누시는 성령의 주권이 있기 때문에 성령을 제가 마이크 이렇게 조정하듯이 마음대로 조정 못합니다. 성령 충만을 말할 때 내가 등 두들기만 들어온다, 랄랄라 하면 들어온다, 아니 절대 그러지 않아요. 여러분 그런데 따라가시면 안 돼요. 후 하면 넘어간다고 따라가시면 안 돼요. 그렇게 들어오는 거 아니에요. 그렇게. 성령의 충만은 성경에 나와 있어요. 방법이. 에베소 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라, 이게 분명히 나와 있잖아요. 근데 성경 전체에서 방법이 무엇이냐는 거거든요. 오늘 본문으로 읽으신 말씀 가운데 요한복음 15장 7절 8절 아까 읽으셨죠. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라, 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 분명히 거기 요한복음 15장 7절 8절의 방법이 정확하게 나와 있어요. 너희가 내 안에 거하고 예수님 안에 거하고. 예수 충만이에요. 예수 충만. 예수 충만하면 성령 충만해져. 예수만. 여러분이 자나깨나 예수님, 한순간도 예수 없이는 살 수 없습니다. 화란에서 교회들이 다 약해져서 문을 닫고 막 이런 판에 부흥하고 성장하는 교회들이 막 일어나고 있거든요. 2,000명 이상 출석하는 교회를 화란에서는 메가처치라고 하는데 4교회가 있어요. 소돔 고모라라고 하는 암스테르담에도 그런 교회가 있습니다.
두르 브레커스라고 하는 교회가 있어요. 근데 그 교회의 특징이 뭐냐면 예수님의 복음을 계속 강조하는 거예요. 계속 예수의 복음을 강조해요. 근데 예수의 복음을 강조하니까 십자가와 부활의 복음, 예수님을 통해서 하나님과 진짜 관계를 맺는, 인격적 관계를 맺는 것을 강조하니까 그 교회의 성령의 역사가 강하게 일어나서 예수 충만이 성령 충만이라는 것이 교회 성장으로 나타나고 있어요. 너희가 내 안에 거하고 하는 말은 예수님과 같이 산다는 거예요. 예수님과 같이 사시기 위해서는 죄를 회개해야 됩니다. 뭐 그거 다 아시는 말씀이지만 죄를 회개할 때 어제 브라이언 박 목사님 말씀하실 때 항복 회개 그러시더라고요. 하나님께 항복하고 회개하십시오. 굉장히 중요하죠. 그리고 회개할 때는 반드시 결과가 있어야 돼요. 결과는 뭐냐 하면 청산 회개입니다. 청산 회개라는 말은 죄를 끊어야 된단 말이에요. 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 메뚜기로 토산을 먹게 하거나 전염병으로 내 백성 가운데 유행하게 할 때 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 말씀하셨어요. 악한 길에서 떠나는 것, 빚을 청산하듯이 자신의 죄를 청산하는 것, 이게 진짜 회개입니다. 청산하는 회개하면 거기에 성령의 역사가 강하게 일어나는데 예수의 생명이 막 움틀거리기 시작하는 거거든요. 청산하는 회개. 1907년에 평양에 부흥이 일어날 때도 청산 회개였습니다. 남의 닭 훔쳐서 먹었던 죄까지 회개했잖아요. 그 다 회개했지 않습니까? 청산 회개입니다. 회개를 할 때 청산 회개하면 전국적으로 이 청산 회개, 죄악에서 떠나는 청산 회개를 하면 1907년과 같은 대부흥 운동이 한국에서 다시 일어날 줄로 믿습니다. 철저하게 회개하면 돼요. 철저하게. 그리고 찬양 감사하면 돼요. 청산 회개하면 기도의 문이 열려요. 찬양 감사하면 감격의 문이 열려요. 감격의 문. 절박 간구하면 축복의 문이 활짝 열립니다. 우리가 다 기도하고 있죠. 자, 우리가 95%의 잠재의식 속에서 깨닫지 못하는 것이 뭐냐라고 할 때 기도한다는 건 5% 표층의식 속에서 다 깨닫고 있어요. 그런데 잠재의식 속에서 깨닫지 못하는 것이 뭐냐면 기도할 때의 자세라고요. 자세가 예수님께서 구하라 주실 것이요 찾으라 만날 것이요 두드리라 열어줄 것이라. 구하는 이가 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이다. 자식이 떡을 달라 그러는데 빵을 달라 그러는데 돌을 주고 생선을 달라 그러는데 뱀을 줄 자가 있느냐. 너희가 악할지라도 자식에게 좋은 것을 줄 줄 알거든 하물며 하나님 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐. 예수님께서 구중 강조하셔서 구중 강조. 여러분이 기도하시는데요, 얻을 때까지 기도하셔야 돼요. 만날 때까지 찾으셔야 돼요. 열어주실 때까지 두드리셔야 돼요. 이게 기도입니다. 기도. 이게 절박한 기도입니다. 이렇게 절박하게 기도할 때 하나님께서 반드시 간절한 기도가 살아있는 생명의 기도이기 때문에 반드시 응답해 주실 줄 믿습니다. 여러분이 절박하게 주님 앞에 기도할 때 주님께서 여러분의 기도를 들으시고 주님이 주인이 되시고 주님이 주체가 되셔서 여러분의 삶의 문제를 해결해 주실 줄 믿습니다. 이게 성령의 능력이라고요. 절박하게 기도할 때 축복의 문이 열리는 거예요. 해결의 문이 열리는 거예요. 이 절박하게 기도하는 이 습성이 여러분 속에 형성이 돼야 돼요. 형성. 능으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 큰 산아 네가 무엇이냐. 네가 스룹바벨 앞에서 평지가 되리라. 여러분이 절박하게 기도하실 때 성령께서 강력하게 예수의 생명이 약동하게 하시면서 큰 산이 평지로 변하는 역사를 이루실 줄 믿습니다. 큰 산을 평지로 바꾸는 역사가 일어난단 말이에요. 절박한 기도예요. 지금 전 세계에서 가장 급성장하는 교회가 어디 있는지 아십니까? 이란에 있습니다. 이란에. 아무도 깜짝 놀라지 않네. 이란에서 가장 효과적인 복음 전도자가 누군지 아십니까?
아야톨라 호메니입니다. 그것도 모르시네. 이 무슨 말인가 하니까 아야톨라 호메이니가 이란 혁명을 일으키고 나서 40년 동안 이슬람 법에 따라가면 이란이 유토피아가 된다 그러는데 이란이 5,000년 역사상 가장 황폐한 나라가 돼버렸어요. 그래서 무슬림들이 이슬람을 떠나는 겁니다. 떠나고 예수께로 돌아오는데 예수께서 꿈을 보여주시고 환상을 보여주시고 복음을 듣게 하시고 이러면서 막 교회들이 일어나기 시작하는데 전 세계에서 제일 빨리 성장하는 교회 이란의 지하교회입니다. 지하교회. 놀라운 역사가 일어나고 있습니다. 이런 역사가 일어날 때 그들의 특징이 뭐냐면 제자훈련이에요. 제자훈련. 말씀을 들으면 말씀 붙잡고 그것이 가슴 지식으로 들어가고 생활 지식으로 나타나면서 순종하는데요. 얼마나 순종하는지. 교인들은 박해가 오면 도망을 가지만 제자들은 박해가 오면 주를 위해서 죽는다고. 그런 교회예요. 그런 교회. 그러다 보니까 복음이 힘차게 번져나가고 있는 것입니다. 여러분이 주의 말씀을 붙잡고 순종하시면 내 계명을 지키는 자라 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 말씀하시죠. 여러분이 말씀 붙잡고 순종하시면서 하나님을 사랑하시면 하나님께서 살아계신 모습을 이 코로나19 시대에도 여러분 삶 속에 나타내 보여주실 줄 믿습니다. 지금도 성령은 역사하십니다. 예수 충만, 말씀 충만이 성령 충만입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 이 예수 충만, 말씀 충만으로 성령 충만을 체험하시고 광야의 길을 내시고 사막의 강을 내시는 하나님의 능력을 체험하시고 큰 산이 평지가 되는 놀라운 성령의 능력을 체험하시기를 주님의 이름으로 축원합니다.